جو شیعہ ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کی تکریم کیوں نہیں کرتے ہیں، ادب کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ظاہر جو قابل تکریم ہوتا ہے اس کا ادب کیا جاتا ہے نا دین میں بھی۔ جو نہیں ہے قابل تکریم تو قرآن نے بھی جو لوگ نہیں ہیں تکریم کے قابل تو جو یہ شیعہ کے ساتھ گستاخی صحابہ جواد نقوی قانون کی حراست میں آ گیا۔ ناظرین، امیر معاویہ پر بک بک کرنے والا، تان و تشنیع کرنے والا جواد نقوی پر بڑے بڑے اس وقت فتوے لگ چکے ہیں، میدان میں آ چکے ہیں۔ اس وقت بڑے بڑے علماء کرام، بالخصوص ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کنز العلماء صاحب، جناب وہ جس کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں تو الحمدللہ وہ بندہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے لازمی طور پر جاتا ہے۔ تو آج جناب جو ہے نا آپ کو پتا ہے کہ ریحان طارق جو ایک یوٹیوبر نکلا ہوا ہے، اس کا پوڈ کاسٹ ہوا، پوڈ کاسٹ کے اندر جناب جو ہے نا جواد نقوی سے ایک سوال ہوا کہ امیر معاویہ کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے، تو اس کے بارے میں جو جواد نقوی نے ایک توہین آمیز کلمات کہے ہیں صحابی رسول کاتب وحی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جس کی وجہ سے علماء کرام نے بڑا ہی جناب ایک بار فتویٰ لگایا ہے۔ اب جواد نقوی قانون کی حراست میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے والا ہے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں، جواد نقوی ایک بار پھر ملک میں آگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کنز العلماء ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب نے کہا ہے، ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و تکریم پر حملہ کر کے پھر ایک بار تو توہین صحابہ کا مرتکب ہوا۔ حکومت اور ملکی اداروں کے پاس ایسے لوگوں کا کوئی علاج نہیں، کیا یہ پیغام پاکستان سے واضح بغاوت نہیں آئے؟ اہل سنت کی ترجمانی کے نام پر پر امن کمیٹیوں کا اور نظریاتی کونسل وغیرہ میں براجمان ہونے والے ہمیشہ کی طرح کیا آپ بھی گونگے ہی رہیں گے؟ اور کیا ایسے موقع پر ابو الخیر محمد زبیر الوری پر اس منحوس کے دیدار اور صحبت کے لیے پرجوش رہتے ہیں؟ کیا یہ اہل سنت یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ جواد نقوی کی اتنی بڑی حضرت سنائی پر اپنی خاموشی توڑیں گے؟ طاہر القادری اور اس کی ضروریات نیز مخصوص سجادہ نشین اس جواد نقوی کی دعوتوں پر بار بار ہاتھ صاف کرتے ہیں اور اپنے پروٹوکول کے تحفظ میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے جانے والے تان پر خاموشی اختیار کر کے کیا وہ یہی نہیں ثابت کر رہے کہ اہل سنت کی چھتری میں روافض کی بھی ٹیم ہے؟ نوبت بیاں جا رسید۔ ابھی چند دن پہلے طاہر القادری کے بارے میں کسی نے کوئی جملہ بولا تو منہاجوں نے فوراً وقت نکال کر اخلاق کی دھجیاں اڑاتے ہوئے شیخ منہاج کی نموز پر پارا دینے کی خاطر اس شخص کو کثرت سے گالیاں دینا ضروری سمجھا، مگر پہلے ایسے مواقع پر اس وقت بھی گونگے بنے ہوئے ہیں۔ راولپنڈی اسلام آباد کے کچھ پیر حضرات کے خلاف کلمہ حق کو کہنے والوں پر ان کے مریدین گالیوں کی بچھاڑ کرنا کار ثواب سمجھتے ہیں، اور محبت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو اصل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو آج کیوں پس پشت ڈال دیا گیا ہے؟ اگر یہ مخصوص پیر اور مولوی روافض کی بھی ٹیم نہیں تو یہ فوری طور پر بانی ضیاء العلوم سمیت ہر ایک جواد نقوی گستاخی گرفتاری اور سزا کا مطالبہ کیوں نہیں کر رہے؟ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب نے بڑا ہی جناب جو ہے نا انہوں نے فتویٰ لگایا ہے کہ جناب وہ کہاں گئے پیر، وہ کہاں گئے ملا، وہ کہاں گئے گدی نشین، وہ کہاں گئے جناب جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، اپنے پیر پر واری آئے تو جناب بڑی بڑی زبان درازی کرتے ہیں، لیکن آج صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بات آتی ہے تو یہ سارے جناب جو ہے نا چھپ کر گدی نشینوں پر بیٹھے ہوئے جناب جو ہے نا یہ آج چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے ایک بار بڑی ہی فتویٰ لگایا ہے جواد نقوی کی ایک بار پھر ملک میں آگ لگانے کی کوشش، اور سب کا مطالبہ جناب یہ ہے کہ اس خنزیر اور لائن شیطان شخص کو جو کہ جناب صحابی رسول پر بک بک کرتا ہے اس کو فور جناب جو ہے نا قانون کی حراست میں لیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب کو بتاتے چلے حضرت امیر معاویہ کی سامنے گستاخی، خود کو ملائم معتدل کہنے والا بدتمیز شخص کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ عزت تکریم کے قابل نہیں، استغفر اللہ، ادارے کب جاگے گے؟ یہاں پیغام پاکستان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ ہر وہ شخص جو صحابہ کی کسی بھی طرح تنقید کرے وہ سور سے بھی بدتر ہے۔ قانون پاکستان میں ہے، جو کوئی زبانی یا تحریری الفاظ کے ذریعے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی مقدس شخصیات کے نام کی بے حرمتی کرے گا یا ان کے بارے میں نازیبا کلمات استعمال کرے گا اسے سخت سزا دی جائے گی اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ تو دوستو اب جناب جو ہے نا یہ شخص دناتا پھر رہا ہے، ابھی تک جناب اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا۔ در در کتیوں مالکنوں پہ گئے ہو، خود کو سافٹ اور معتدل کہنے والا بدتمیز شخص کہتا ہے حضرت امیر معاویہ تکریم کے قابل، استغفر اللہ، ادارے سب تو پی کر سو رہے ہیں اور پیغام پاکستان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ ہر وہ شخص جو صحابہ کی کسی بھی طرح تنقید کرے وہ سور سے بھی بدتر ہے۔ تو دوستو اب یہاں پر جناب جو ہے نا
डॉक्टर अशरफ जलाली साहब और उसके साथ साथ बड़े बड़े जनाब जो है ना उलमा किराम आ चुके हैं। मैं आपको एक वीडियो में दिखाता हूँ। जनाब जो है ना हजरत अमीर मुआविया की गुस्ताखी इस दौरान में गवारा नहीं, अल्लामा इब्तिसाम जहीर का जवाब भी आ गया, उन्होंने भी जनाब वीडियो दिखा दी है, वीडियो आप देख ली। हज़रत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मतलब कहे गए और उन्होंने कुछ रेफरेंस दिए हैं कि अहले सुन्नत के हाँ भी मादल्ला सुम्मा मादल्ला के वो इतने ज़्यादा तहरीम और तकरीम के हकदार नहीं है हज़रत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये बात दुरुस्त नहीं है। उसमें है कि अहले सुन्नत का वादे कीता है कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन सब के सब बादल हैं और उनकी रिवायात जो है कुतुब सिहा के अंदर मौजूद है। हज़रत इमाम बुखारी, हज़रत इमाम मुस्लिम जैसे रावियों ने उनके बारे में उनसे हदीस जो है दी है। इसका मतलब यह है कि उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में ये बात है कि तकरीम के अंदर ये कमी है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन दर्जात का तफावुत है, लेकिन जब उनका मुआवजा किसी गैर साहबी से किया जाता है तो वो हर लिहाज से उनसे बुलंद वाला है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फ़तह मक्का के बाद के मुसलमानों के बारे में बात की है, कुल्लम बादल्लाहुल हुस्ना, कि फ़तह मक्का से पहले और बाद दोनों के जो साहब हैं दोनों के बारे में अल्लाह का वादा जो है ना बेहतरीन है। तो हम ये बात समझते हैं हज़रत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अहले सुन्नत के यहाँ पर कोई दो राय नहीं पाई जाती। वो उनको हज़रत रसूलुल्लाह का अदीम साहबी समझते हैं, बरादर निस्बती समझते हैं और उनकी जो है तनकीस की या तौहीन की कोई गुंजाइश अहले सुन्नत को यहाँ पर मौजूद नहीं है। ऐसे अल्फाज कहने वाले के लिए हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए या उस बंदे को ही रजू करना चाहिए? हम ये बात समझते दोनों काम होने चाहिए, उन्हें भी रिव्यू करना चाहिए जिस बंदे ने ऐसी बात कही है, और हुकूमत को भी इस सिलसिले के अंदर जो है ना बकाया तौर पर जो कानून जिसको अभी तक जो है ना पेंडिंग रखा गया है, अगर वो कानून बन जाए नामूस सहाबा का, तो मैं ये बात समझता हूँ मुल्क के अंदर जो कशीदगी पैदा होती है या नफरतें पैदा होती हैं उनका अदाला हो सकता है। आपको बताते चले जवाद नकवी का हजरत मीर मुआविया के बारे में हालिया बयान एक बार फिर उनके नाम निहाद इत्तदाल का हकीकी चेहरा सामने ले आया। जब अहले सुन्नत की मुक़द्दिसात की ऐलानिया तौकीर का इनकार किया जाए तो फिर बैनुल मसालिक एहतराम रवादारी और पैगाम पाकिस्तान के दावे बेमना हो जाते हैं। हमारे नज़दीक सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन की तकरीम ईमान का हिस्सा है और किसी सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी या उनके एहतराम का इनकार नाकाबिल कबूल है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं ऐसे शर पसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सैयद तैयब रहमान ज़ैदी हफ़िज़हुल्लाह अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस इस्लामाबाद से उन्होंने कहा है कि जनाब जवाद नकवी का हज़रत अमीर मुआविया के बारे में हालिया बयान एक बार फिर उसके नाम निहाद इत्तदाल का हकीकी चेहरा सामने ले आया। जब अहले सुन्नत की मुक़द्दिसात का ऐलान तौकीर का इनकार किया जाए तो फिर बैनुल मसालिक एहतराम रवादारी और पैगाम पाकिस्तान के दावे बेमाना हो जाते हैं। तो सैयद तैयब रहमान ज़ैदी ने एक बहुत बड़ा यहाँ पर भी फतवा दिया है और उसके साथ साथ आपको बताते चले सहाबा किराम की शान में गुस्ताखी नामंजूर। जवाद नकवी सहाबा किराम खुसूसन हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी उम्मत मुस्लिमा के जज्बात को मजरूह करने के मुतरादिफ है। हम रेहान प्यारे के पॉडकास्ट में की गई इस गुफ्तगू की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। तो दोस्तों आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए जनाब जो है ना जो सहाबा का गुस्ताख है तो समझ लो जनाब जो है ना वो एक उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। हमारा अहले सुन्नत का अकीदा है कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हमने बड़े जोर से नारा लगाया हुआ है। तो जो भी सहाबा है जो भी सहाबी में है तो जनाब वो जन्नत का हकदार है और कतई जन्नती है। लेकिन ये जनाब नाम मरदूद और ये जनाब जो है ना ऐसे शख्स जो कि जनाब जो है ना हजरत अमीर मुआविया के बारे में इस तरह की नाज़िब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और उनकी गुस्ताखी करते हैं तो जनाब हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। ऐसे सूर शख्स को जल्द से जल्द कानून के कटहरे में लाया जाए और इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि इसी तरह की कोई और जनाब जनाता ना फिरे और कोई और जनाब इसी तरह हिम्मत ना करे इस सहाबी रसूल की जनाब जो है ना बेहुरमती की जाए, सहाबी रसूल की जो है ना इज्जत को तार करके जो सहाबी रसूल के बारे में बकवास की जाए तो उनका गुस्ताख बने। तो दोस्तों हम ये बात कभी भी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नबियों की इज्जतों का पहरा देने वाले हैं, नबियों को नमूज का पहरा देने, सहाबा की नमूज का पहरा देने वाले हैं और इसी तरह जनाब जो भी अहले बैत अतहार में से है उनकी नमूज का पहरा देने वाले अहले सुन्नत ही है और अहले सुन्नत इंशाअल्लाह ता क़यामत इनका पहरा देती रहेगी। और अहले सुन्नत ने जनाब जो है ना जब तक ये शेर जिंदा है इंशाअल्लाह किसी को भी जनाब जो है ना भौंकने का मौका हम नहीं देंगे सहाबी रसूल पर या जनाब जो है ना किसी और शख्सियत पर। दोस्तों वीडियो आज की अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, हमारे साथ रहना है। मेरे मेजबान मोहम्मद जुनैद को आज की बड़ी अपडेट दीजिए इजाजत। तो फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। अल्लाह की बात।